Hello students, welcome to today's video classroom. Subject Computer Science, paper Programming in C. In previous video, we have studied input functions. Today topic output functions. So generally, if you write any program, the program will take input data from the user and will process the data and gives a output. The input will be taken from the keyboard and output will be displayed on the monitor. In previous session, we have seen how to take input from the keyboard. So generally we can use a scanf function, that is a formatted input function. You can use getS, getChar, that is a non-formatted functions. Now coming to today output functions. So generally to display output on the monitor, we have the several functions, several output functions. These function definitions are given in a header file called as a stdio.h header file. We already discussed yesterday. stdio.h header file. So there are the three functions. One is printf, puts, putchar. So puts, putchar are the non-formatted. Printf is a formatted. Formatted means it can display any format of data. That means it can display numbers, string, characters. Numbers may be integer or floating points. So one of the function is printf. Now we'll see about the printf function. Printf function is the output function. This function carries the output data from program to standard output device. Standard output device is monitor. అంటే ప్రోగ్రామ్లో ఉన్నటువంటి డేటాని మానిటర్ మీద డిస్ప్లే చేయడానికి ఏమి చేస్తాము, printf function. Always remember, display you have to use printf function. Input you have to use scanf function. Output printf, scanf input function. So what is the syntax of the printf function? The printf function can be used in either of these two ways. So the first thing is a printf parenthesis double quotation message, double quotation close, parenthesis close, semicolon close. So this type of syntax is used only whenever we want to display some message on the screen. So in a previous sample program we have written printf welcome, printf some Nilagiri, printf some Nalgonda, printf Mahatma Gandhi. And I want to display only message. I don't want to display any data in the variables. Already ప్రోగ్రామ్లో రాసేటప్పుడు సమ్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈజ్ ఏ అనే వేరియబుల్ ఉంది, బి అనే వేరియబుల్ ఉంది. రెండింటిని యాడ్ చేసి వచ్చిన సమ్ ఎందులో ఉంది, మనకు సి అనే వేరియబుల్ ఉంది. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద సి వాల్యూ? ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద వాల్యూ ఆఫ్ ద సి వేరియబుల్. ఎట్ దట్ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ printf function syntax. ఓన్లీ డిస్ప్లే, ఓన్లీ మెసేజ్ డిస్ప్లే అంటే ఫస్ట్ టైప్. బట్ ఒక మెసేజ్తో పాటు ఒక వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని డిస్ప్లే చేయాలంటే సెకండ్ వన్. ఎలా యూజ్ చేస్తాం సెకండ్ వన్? printf మెసేజ్ కమ్ కామా స్పేస్ వాట్ ఎవర్ మే బి కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ కామా వేరియబుల్ నేమ్, కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ కామా వేరియబుల్ నేమ్. సో మనకి ఓన్లీ మెసేజ్ యూ కెన్ రైట్ printf వెల్కమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లేదా సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని రావాలి. సో వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు percentage d. What is percentage d here? Control string. What are the control strings? Percentage d for integer variable, percentage ld for long variable, percentage f for float values, percentage c character value, percentage x string value. So those character control strings can be used here. So in our example, I want to display the value of the c.
What is the C here? Integer. So you have to give integer control string percentage d. Okay, so this is a program. This is a welcome. So for example, there are the two variables a comma b. So I want to, so a value is 10, b value is 20. Now sum c is equal to 30. Sorry, a plus b. Now I want to display output like this. Oh, sum is sum of 10 comma 20 is 30. I want to display output. What is 10 here? Variable a. What is 20 here? Variable b. Where is 30? Variable c. At that time we have to write output statement like this: printf double quotation, we have to write sum as it is, sum of. సో సార్ ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ అనేది క్యాపిటల్ లెటర్ రాయాలన్నా స్మాల్ లెటర్ రాయాలన్నా, ఇట్ ఈస్ ఏ కేస్ ఇన్సెన్సిటివ్. ఇక్కడ డబుల్ కొటేషన్లో ఇస్తున్నామంటే ఇక్కడ మనం ఇలా క్యాపిటల్ లెటర్లో టైప్ చేస్తే క్యాపిటల్ లెటర్లో అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అవుతుంది, స్మాల్ లెటర్లో రాస్తే స్మాల్. వీ కెన్ గివ్ ఎనీవే, బట్ ప్రింట్ ఫంక్షన్ దట్ మస్ట్ బి స్మాల్ లెటర్ ఓన్లీ. ఇవి కీవర్డ్స్ కదా, కీవర్డ్స్ మాత్రం స్మాల్ లెటర్లో ఉండాలి. సమ్ ఆఫ్ 10. 10 అంటే ఏ ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్? అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఇంటీజర్ వేరియబుల్. దిస్ ఆల్ ఆర్ ద ఇంటీజర్ వేరియబుల్. నౌ a is a integer variable. What is the form control string of integer? Percentage d. తర్వాత ఏంది కామా పర్సెంటల్ డి, తర్వాత ఏంది ఈజ్, తర్వాత ఏంది 30. 30 అంటే ఏంది సి వేరియబుల్, పర్సెంటల్ డి కంప్లీటెడ్ ఎస్ డబుల్ కొటేషన్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద కామా, then you have to mention what is percentage d, what is percentage d, what is this percentage. What is the first percentage d? 10, the value of variable a, comma value of variable b, comma value of variable c. So this way you have to write the printf statement. So for example, only output ఎలా రావాలి, నాకు ఎలా రావాలి? sum equal to 30, it is enough. 30 అంటే c అనే వేరియబుల్ ఉన్నది. at that time what you have to write? printf percentage sum is equal to percentage d. Percentage d means the value of the c, that's it. Okay, so the order, for example ఇక్కడ instead of a comma b comma c బదులు నేను ఇక్కడ c ఇచ్చాను, ఇక్కడ b ఇచ్చాను, ఇక్కడ a ఇచ్చాను. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు? సమ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, సమ్ ఆఫ్ 30 comma 20 is 10. ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కానీ ఫార్మాట్ మన ఇక్కడ సి, ఇక్కడ ఏ రాయాలి, ఇక్కడ సి రాయాలి. బట్ ఇక్కడ ఏం రాసినాం? ఇక్కడ సి రాసినాం, ఇక్కడ ఏ రాసినాం. వీ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్ వైల్ రిగార్డింగ్ రైటింగ్ ద వేరియబుల్ నేమ్స్. దిస్ ఈస్ ద printf function. Okay, so while writing the programs we may easy to understand, no problem. The next topic is put char. సో ఆల్రెడీ మనం గెట్ క్యార్ అయితే సింగిల్ క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తామో, ద పుట్ క్యార్ ఫంక్షన్ రైట్స్ ఏ క్యారెక్టర్ టు ద స్క్రీన్. ఓన్లీ సింగిల్ క్యారెక్టర్ని రైట్ చేస్తుంది, ఎక్కువగా యూజ్ చేయము ఇది. నెక్స్ట్ పుటెస్ ఫంక్షన్, ద పుటెస్ ఫంక్షన్ రైట్స్ ఏ స్ట్రింగ్ టు ద టెక్స్ట్ టు ద స్క్రీన్. సింగిల్ టెక్స్ట్ని అంటే లైన్ ఉంటుంది కదా, అలా ఒక లైన్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ని రీడ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తుంది. ఏదైతే మనము గెటెస్ ఫంక్షన్ ద్వారా రీడ్ చేసినటువంటి స్ట్రింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి డిస్ప్లే చేయడానికి పుటెస్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. గెట్ క్యార్ ద్వారా రీడ్ చేసినటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ అ పుట్ క్యార్. సో మోస్ట్లీ పుట్ క్యార్ ఆపరేటర్ యూజ్డ్, పుట్ క్యార్ అండ్ గెట్ పుటెస్ ఈజ్ యూజ్డ్ whenever we read with the concept of strings concept. స్ట్రింగ్ కాన్సెప్ట్ హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఇవి చదవడం జరుగుతుంది. సో అగైన్ మనము ఈ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ లాస్ట్ చాప్టర్ థర్డ్ చాప్టర్లో లాస్ట్ టాపిక్ స్ట్రింగ్స్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. అక్కడ అగైన్ పుటెస్ అండ్ పుట్ క్యార్ గురించి మనం చదువుతాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇన్ ద టోటల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ స్టడీ అబౌట్ ద printf ఫంక్షన్ అండ్ scanf ఫంక్షన్ ఓన్లీ. సో అక్కడ వరకు కూడా మనం ఓన్లీ printf ఫంక్షన్ scanf ఫంక్షన్ గురించే రీడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి. రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. write the program to find sum of two numbers. So again I will explain on the paper. So ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి? సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్.
సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద టూ నెంబర్స్ ఏ బి. వాట్ ఈస్ ద ఏ వాల్యూ తెలియదు, బి వాల్యూ తెలియదు. అంటే వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ద ఏ కామా బి, ఏ వాల్యూని బి వాల్యూని రీడ్ చేయాలి. దెన్ క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. ఎలా చేయాలి? సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. దెన్ వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ సి వాల్యూని ప్రింట్ అవుట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏ టాస్క్ చేయాలని ఇలా లిస్ట్ అవుట్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఆ టూ నెంబర్స్ని రీడ్ చేసి సమ్ క్యాల్కులేషన్ చేసి అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, అంటే టోటల్గా ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఏం రాస్తాము? కామెంట్స్ తర్వాత డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ తర్వాత ప్రీ ప్రాసెస్ స్టేట్మెంట్. సో యాష్ ఇన్క్లూడ్ stdio.h. సార్ ఎందుకు మనం stdio.h రాస్తున్నాము? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్రీ ప్రాసెసర్ స్టేట్మెంట్. టు రీడ్ ద డాటా we have to use the scanf function. To print the data we use printf function. Scanf function and printf function definitions ఎక్కడ ఉన్నాయి మనకు? both are already defined function. printf definition already define చేయబడ్డది, scanf function already define చేయబడ్డది. ఎక్కడ? stdio.h లో. సో stdio.h లో ఉన్నటువంటి రెండు ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్ని మన ప్రోగ్రాంలో ప్రజెంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ మెయిన్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్. void main ఓపెనింగ్ బ్రేస్. సో మెయిన్ ఫంక్షన్ స్టార్ట్ అయిందంటే వీ హ్యావ్ టు గివ్ ది ఓపెనింగ్ బ్రేస్. ఫస్ట్ ఏ ప్రోగ్రామ్లో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? మన ప్రోగ్రాంలో అవసరమైనటువంటి వేరియబుల్స్ ఏమి ఉన్నాయో ఆ వేరియబుల్స్ అన్నీ డిక్లేర్ చేయాలి. ఏమేమి వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? ఏ బి సి. మరి ఈ వేరియబుల్స్ అన్ని ఏ డాటా టైపు? అజ్యూమ్ దట్ బోత్ ఆల్ ఆర్ ద ఇంటీజర్. ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి ఇలా డిక్లేర్ చేస్తాం. ఫస్ట్ వేరియబుల్స్ డిక్లరేషన్ చేస్తాం. వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ తర్వాత ఏం చేయాలి? రీడ్ చేయాలి. సో రీడ్ చేయాలంటే జనరల్గా ఏం ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము? స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. స్కాన్ఎఫ్. సో ఎన్ని వాల్యూస్? డబుల్ కొటేషన్. దిస్ ఇస్ ద సింటాక్స్. ఎన్ని వాల్యూస్ రీడ్ చేయాలి? 2 వాల్యూస్ రీడ్ చేయాలి. సో ఏ డాటా టైప్ అవి? ఇంటీజర్ డాటా టైప్. 2% డబుల్ కొటేషన్ క్లోజ్ కామా ampersandal a comma ampersandal b. But user some values ni scanf function can read only data, but user data enter chestane read chestundi. Mari user data enter cheyalante em cheyali manamu? Have to display one message that printf enter two numbers అని ఒక మెసేజ్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఎంటర్ 2 numbers అని ఒక మెసేజ్ని స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. దెన్ అప్పుడు యూజర్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తే ఎంటర్ చేసిన వాల్యూస్ని స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ యాక్చువల్లీ రీడ్ చేయడానికి స్కాన్ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎనఫ్. నో నీడ్ ఆఫ్ ద ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్. ద ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ టు డిస్ప్లే ద మెసేజ్ దట్ ఎంటర్ ద 2 numbers. ఈ మెసేజ్ స్క్రీన్ మీద కనిపించినప్పుడే యూజర్ డాటా ఎంటర్ చేస్తాడు. యాక్చువల్లీ ఎంటర్ పోతాం, పిన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాం. ఎంటర్ పిన్ నెంబర్ మెసేజ్ వచ్చిన తర్వాతనే నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తామా, ఆటోమేటిక్గా ఎంటర్ చేస్తామా? ఆ ఎంటర్ పిన్ నెంబర్ అనే మెసేజ్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే చేయలేదనుకోండి, మనం నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తామా? చేయము. అదేవిధంగా ఎంటర్ 2 numbers అనే మెసేజ్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతూనే యూజర్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేస్తాడు. మరి మెసేజ్ డిస్ప్లే కావాలంటే ఏంది? ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ ఓన్లీ మెసేజ్ ఇన్ ద వేరియబుల్స్ని కూడా ఏమైనా డిస్ప్లే చేస్తున్నాముగా? ఓన్లీ మెసేజ్. దట్ ఈస్ ద సింటాక్స్. స్కాన్ఎఫ్ రీడ్ చేసినాం, క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. దెన్ అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయాలి. ప్రింట్ సి వాల్యూ. ప్రింట్ ఎఫ్ is equal sum is equal to sum తర్వాత ఏం కావాలి మనకి? యాక్చువల్గా అవుట్పుట్ డిస్ప్లే కావాలి. అవుట్పుట్ ఏ వేరియబుల్ ఉంది? సి వేరియబుల్. సి వేరియబుల్ అనేది ఏ డేటా టైప్? ఇంటీజర్ డేటా టైప్. ఇంటీజర్ కంట్రోల్ స్ట్రింగ్ ఏంది? %. డబుల్ కొటేషన్ క్లోజ్. ఆఫ్టర్ డబుల్ కొటేషన్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద కామా. దెన్ వాట్ డూ మీన్ బై డబుల్ డి? %d వేరియబుల్ సి బ్రాకెట్ క్లోజ్ సెమీకోలన్. సో దెన్ ఈ బ్లాక్ ఇక్కడ క్లోజ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏ శాంపిల్ సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్. సో మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో ఇంకొకటి ఇక్కడ యాష్ ఇన్క్లూడ్ కానైవో.h అని లాస్ట్ గెట్.ch అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అవి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే ఇన్ అదర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎడిటర్ యు ఆర్ యూజింగ్. మన ఎడిటర్ యూజ్ చేసి ఎడిటర్ని బట్టి ఉంటుంది. టర్బో సి ప్లస్ 3.4.2 ఎడిషన్లు అయితేనో గెట్.ch కావాలి. గెట్.ch యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడే కానైవో.h కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి. సో మన సి లాంగ్వేజ్ టర్బో సి ప్లస్ 4.5 వర్షన్లో గెట్.ch అవసరం లేదు,
కానైవో డాట్ అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ sum of two numbers. So in your material a given program to calculate the simple interest. So see here again, simple interest అంటే జనరల్గా ఏమేమి కావాలి మనకు? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంటర్ చేయాలి, దెన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంటర్ చేయాలి, టైం ఎంటర్ చేయాలి. సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది సమ్ టైమ్స్ 12.5%, 13.5% అట్లా పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది కనుక ఫ్లోట్ డాటా టైప్ తీసుకున్నా. టైం కూడా 1 year, 2.5 years, 3.5 years అవుతుంటుంది కనుక ఫ్లోట్ డాటా టైప్ తీసుకున్నాం. ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఆల్వేస్ ఇంటీజరే ఉంటుంది. జనరల్గా 10,000, 20,000, 30,000 ఇంట్రెస్ట్కి ఇస్తాం కానీ 30,000.5 పైసా ఇవ్వం కదా. సో ఇంటీజర్ తీసుకున్నాం. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా నేను ఇంటీజరే తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ మనము సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ తెలవాలి, రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలవాలి, టైం తెలవాలి. ఆ రెండింటిని యూజర్ని ఎంటర్ చేయమని అడగాలి. అందుకనే ఐ గివెన్ ద ప్రింట్ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఎంటర్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్, టైం. సో ఇక్కడ యూజర్ 3 values ఎంటర్ చేశాడు. ఫస్ట్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్. సో ద ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఈజ్ ద ఇంటీజర్. సో ఐ గివెన్ ద percentage D. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ అనే వేరియబుల్, ఫ్లోట్ కనుక %f, టైము ఫ్లోట్ డాటా టైప్ %f. సో సో దీస్ ఆర్ ద సింబల్స్. %pm అంటే %d మీన్స్ p, సెకండ్ వాల్యూ r, థర్డ్ వాల్యూ టైం. ఈ విధంగా స్టోర్. దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ లైక్ దిస్. జనరల్గా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా ఏంది? SI ఈజ్ ఈక్వల్ టు PTR/100. సో మనకు ఈ విధంగా జనరల్గా P అంటే PTR అంటే ఏంది? P ఇంటూ T ఇంటూ R. సో జనరలీ ఇన్ అవర్ ఆపరేటర్స్లో మనం డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. మల్టిప్లికేషన్ సింబల్ ఈజ్ యాస్ట్రిక్, నాట్ ఇంటూ సింబల్ లేదు. సో దట్స్ వై ఇక్కడ గివెన్ P*T*R. ఈ మూడింటిని మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత డివిజన్ రావాలి. సో జనరల్ ఇన్ అవర్ కంప్యూటర్ టర్మినాలజీ, మ్యాథమెటికల్ టర్మినాలజీ జనరల్గా ఇలా రాస్తాం సార్ బై సింబల్ని. బట్ సేమ్ థింగ్ని మన కంప్యూటర్ టర్మినాలజీలో P ఇంటూ T ఇంటూ R బ్రాకెట్ ఇచ్చి బై డివిజన్ సింబల్ తీసుకోండి. మనకు కావాల్సిన కోషంట్ కదా, డివిజన్ సింబల్ చేసి 100 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. దెన్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఏంది, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏందనేది నేను డిస్ప్లే చేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఫైండింగ్ ఆఫ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. అగైన్ ఐ గివెన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఆల్సో హియర్. జస్ట్ యువర్ రైట్ ద హోంవర్క్ ఈజ్ దట్ ఏరియా ఆఫ్ ఏ rectangle. The homework is write a program to find area of a rectangle. So again area of a rectangle అంటే లెంత్ ఉంటుంది, బ్రెడ్త్ ఉంటుంది, ఏరియా అనే వేరియబుల్. మనకి L అనే వేరియబుల్ అవసరం, B అనే వేరియబుల్ అవసరం, E అనే వేరియబుల్ అవసరం. దెన్ లెంత్ బ్రెడ్త్ ఎంటర్ చేయమని అడగాలి, రీడ్ చేయాలి. రీడ్ చేసిన తర్వాత ఫార్ములా ఏంది? ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇంటూ B. Then printf area is equal to A. So write that program and send to my personal number. Okay, so these are the input and output function. So these are some escape sequences. So you can use in the printf functions. So output already new line కి వెళ్ళాలంటే %n యూజ్ చేస్తాము. అవుట్పుట్ మధ్యలో స్పేసెస్ రావాలంటే %t యూజ్ చేస్తాం. ఎక్కువగా ఈ రెండు యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, %n. So just ignore this concept now. The next time we'll go for the control structures. Okay, write 2 or 3 programs, we'll get the practice. Okay students.